नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने मथारे सिंदूर लगाइबा पूर्व कालरू रहीअछि। मथारे सिंदूर लगाइबा सधवा स्त्री मानकर मुख्य सिंगार होइथाए। सिंदूर जहाकू विवाहितर प्रतीक मानि थाए। सांग माने एही वीडियो रे आमे देखिबा सिंदूर सहित जड़ित किछि नियम आउ किछि उपाय जहा द्वारा स्वामीर आयुष बढ़ी थाए। ताहा सहित माता पार्वतींकर आशीर्वाद मध्य मिली थाए आउ घरे सुख समृद्धि वृद्धि होइथाए। ता सहित जानिबा से जिनिस कौन जहाकू सिंदूर रे रखिले स्वामीर भाग्य उदय होइथाए आउ स्वामीर आयुष वृद्धि होइथाए। सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु और कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित गौरी शंकराय नमः निश्चय लिखंतु। कारण ए जो ओम गौरी शंकराय नमः नामरे एक महत्वपूर्ण कथा अछि। एही मंत्र गोटे सुखमय मंत्र जहाकू वैवाहिक सुख प्रदान करिथाए। सतरे जदि विश्वास हेउनी तेबे आपण निश्चित रूपरे गोटे मास एही मंत्र को जप करी देखंतु। ताहार फल आपण निश्चय पाइबे। बहुत समय रे आजिकालीर लोकमानंकु विवाहिता हेबा परे भी सिंदूर लगाइबा पसंद नुहे। एहार मुख्य कारण एहा कि आजिकालीर बहुत झियंकु सिंदूरर महत्व जणा नाही, जेउथिपाई सेमाने अजाणतरे बहुत भूल करि बसंती। आउ गोटे कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण कि सिंदूर केबे भी ब्यूटी पार्लर रे लगाइबा कथा नुहे। सिंदूर सबुबले निजे लगांतु। धार्मिक मान्यता अनुसारे भी सिंदूर लगाइबार बहुत नियम रहिछि जहा पालन करिबा सबु विवाहित स्त्री मानकर जरूरी। एहा द्वारा स्वामीर शुभ हेबा सहित स्त्रीर नारी शक्ति जाग्रत होइथाए। कारण सिंदूरर रंग लाल जहाकू प्राचीन कालरू शक्तिर स्वरूप मध्य कुहा जाइथाए। आउ आपण माने तो जानिछंती एही सिंदूर एते शुभर प्रतीक होइथाए जे प्रत्येक पूजा पर्व रे याकू निश्चित रूपरे व्यवहार करा जाइथाए। एहा एक साधारण जिनिस नुहे, प्रकृतरे एहा असाधारण एवं एक शक्तिशाली जिनिस। सिंदूर व्यवहार करिबार 11टी नियम रहिछि। प्रथम नियम, सधवा स्त्री स्वामीर मंगल पाई मथारे सिंदूर लगाए। मथारे सिंदूर लगाइबा द्वारा स्वामी उपर को आसुथिबा विपद टली जाइथाए एवं स्वामी स्त्री मध्यरे वैवाहिक संपर्क सुदृढ़ होइथाए। सिंदूर गोटे वैवाहिक नारी पाई निज स्वामी प्रति थिबा भल पाइबार प्रतीक। मथारे सिंदूर लगाइबा द्वारा स्वामीर भाग्य उदय होइथाए एवं से विवाहित बोली परिचित होइथांती। ता सहित उभयंक मध्यरे निबिड़ संपर्क मध्य रहिथाए। द्वितीय, बहुत समय रे एहा देखा जाए मथारे सिंदूर लगाइबा समय रे सिंदूर मथारे बा आखि नाकरे गली पड़ी थाए जहाकी अत्यंत शुभ होइथाए। एहा मान्यता अछि कि एपरी हेबा आपणक स्वामी आपणकु बहुत भल पांती। एहा प्रकृतरे सत्य होइथाए। तृतीय, जेतेबेले विवाहित नारी मथारे सिंदूर भरी थांती बा भरिला बेले निश्चित रूपरे माता पार्वती को स्मरण करी मथारे सिंदूर भरंतु। आउ तांको पाखरे कामना करिबा दरकार। कारण माता पार्वती हेउछंती अखंड सौभाग्यर वरदान देइथांती। माता पार्वती सेथिपाई प्रत्येक नारी जेतेबेले भी सिंदूर लगाउछंती निहाती रूपरे माता पार्वती को स्मरण करंतु। चतुर्थ, सिंदूर को केबे भी लुचाइबा कथा नुहे। आजिकालीर विवाहिता नारी मथारे टिके सिंदूर लगांती आउ ताकू लुचाई दियंती। से केश द्वारा हेउ बा जेपरी भी हेउ, जदि आपण आपणक
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଥାରେ ଭରିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କଥାରେ ଅଛି, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀର ମନସ୍କାମନା ବି ଲୁଚିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଲୁଚାଅନି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମଥାରେ ଲମ୍ବାରେ ଭରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ, ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ମଥାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ନାକ ସିଧା ମଧ୍ୟରେ ନାକ ସିଧାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମହିଳାମାନେ ଆଜିକାଲି ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ପଟ କଣରେ ନହେଲେ ବାମ ପଟ କଣରେ ମଥାର କୋ କଣରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମଥାର ସିଧାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ସେ ବି ନାକ ସିଧା, ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ଲମ୍ବା କରି ଲଗାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଚୟ ବା ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ, ପୌରାଣିକ କାଳରୁ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ବି ମାନନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହିସବୁ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ହୋଇନଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସିନ୍ଦୁର ଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ ହୁଏତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି ନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠରେ, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ଏମିତିକି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳିଯିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବକାଳ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ କାଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ, ନାରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କାଳରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୋଟେ କାରଣ, ଝିଅମାନେ ନା ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ବି ନାରୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସମାଜରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଦକ୍ଷ ହେବା ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ସପ୍ତମରେ, ସଧବା ମହିଳାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ମହିଳାର ସିନ୍ଦୁର ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଅନ୍ୟ କେହି ମହିଳାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ନିଜ ପଇସାରେ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣନ୍ତୁ। କେବେ ବି କରଜରେ ଆଣିଥିବା ପଇସାରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଧାରରେ ଆଣିଥିବା ପଇସାରେ ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ପଇସା ଆଣି ସିନ୍ଦୁର କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଅଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରୁ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ମହିଳା ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଉଠାଇ ପୁଣି ଥରେ ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ବା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଡ଼ିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇବେ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନବମରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାଘର ସମୟରେ ଭରାଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ବାହାଘର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଭରିଥିଲେ, ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ସରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ସିନ୍ଦୁରରେ କିଛି ନୂତନ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ପୁଣି ଥରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ସାଙ୍ଗମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇକି ଆସିବା ପରେ କେବେ ବି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଦା କେଶରେ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିଚ୍ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଶୁଭପ୍ରଦ ଉପଚାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବାସ୍ତୁବିଚାର ହେଉ ବା ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଉପଚାର କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଆଡ଼ୁ ବି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବୈବାହିକ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆଗକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟା ସୁମଧୁର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି ହେବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଚାର ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପଚାର। ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ବା ଚାନ୍ଦିର ମାନେ ରୂପାର କଏନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଏନ୍ ଥାଏ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ମା ଗୌରୀଙ୍କର, ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଥାଏ ତ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼େ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ କିଛି ଉପଚାର। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ଯାହା ଆମକୁ କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯାହା ଆଗକାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ତାହା କେବଳ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅବିବାହିତ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଥାଏ। ଆପଣ 2-3 ମାସ ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।